بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، نأخذ اليوم بعض القواعد في المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي أيها الإخوة والأخوات أصول وقواعد. المنهج السلفي أصول وقواعد، وهذا الطريق النبوي المبارك مكون من قواعد شرعية لا بد للمسلم والمسلمة، ولا سيما من يدعي السنة والسلفية، أن يعرفها وأن يعمل بها في حياته متعبدا بها لله تبارك وتعالى. Chers musulmans et musulmanes, nous allons voir aujourd'hui quelques règles qui constituent la pratique qui constituent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans la pratique religieuse. En effet, chers musulmans, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion d'Allah authentique d'Allah tabaraka wa ta'ala, est un ensemble de fondements et de règles. Al-Manhaj al-Salafi est un ensemble de fondements et de règles. Pour être salafi, comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut de nous, il faut apprendre ces fondements et ces règles et agir en fonction de ces fondements et de ces règles, et de mettre en application ces fondements et ces règles, et de respecter ces fondements et ces règles. Il ne suffit pas de prétendre suivre Sunnah. Il faut également connaître Sunnah et appliquer Sunnah, et ce, que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur. أولا نذكر قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني قاعدة في النصيحة. والمراد بالمعروف جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه. ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. إذن فالمعروف هي طاعة الله، المعروف هو طاعة الله، وأعظم طاعة لله تبارك وتعالى إخلاص العبادة له تبارك وتعالى. وأما المنكر فهو كل ما نهى الله
عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. إذن المنكر هو معصية الله، وأعظم المنكر وأعظم المعصية الشرك بالله تبارك وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوبا كفائيا لا عينيا. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن عباد الله، النصيحة واجب كفائي، فلا بد أن تنصح المقصر في المعروف والطاعة بأن يطيع، وأن تنصح الواقع في المعصية بأن يقلع. وعليك أن تعلم الطاعات والمعاصي بدرجاتها حتى تعرف ما تقدم وما تؤخر، وعليك أن تعرف الآداب التي يجب أن يتصف بها الناصح، حتى لا ينقلب عملك هذا من صلاحه الأصلي إلى عمل فاسد منكر في ذاته. La première règle que nous allons aborder aujourd'hui est une règle qui concerne le conseil et la manière de conseiller les autres, que l'on appelle en arabe al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Enjoindre le convenable et interdire le blâmable. Ou, dit autrement, recommander le bien et blâmer le mal. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Le bien, c'est toute obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute parole et acte qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et à la tête du bien, il y a le culte exclusif voué à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le mal, quant à lui, c'est toute désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la pire d'entre ces désobéissances, c'est le polythéisme et l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que le conseil à autrui est une obligation en islam. Une obligation qui concerne une partie suffisante de la communauté, suite à quoi le reste de la communauté en sera déchargé. Mais si personne ne conseille personne, alors toute la communauté serait dans le péché. Il nous faut donc absolument un minimum de personnes dans la communauté, et dans un pays, et dans une ville, et dans un quartier, et dans un groupe de gens, et dans une famille, qui conseillent les gens qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut un minimum de personnes. À défaut de quoi tout le monde est dans le péché. À défaut de quoi tout le monde se trouve dans le péché. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate la famille d'Imran, verset 104, qui a pour sens: faites donc en sorte qu'il y ait une personne
qu'il y ait un groupe de personnes au sein de votre communauté qui invitent les autres au bien et qui les dissuadent face au mal. Et ceux qui font cela, ce sont eux, les gens de la réussite. Car ceux qui font cela, ce sont eux, les gens de la réussite. Donc, le conseil porté aux autres, le conseil porté aux pécheurs, est une obligation religieuse à la base, qui incombe à une partie suffisante de la communauté. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: celui qui veut conseiller les autres, alors il faut tout d'abord qu'il ait une science suffisante concernant le sujet dans lequel il va conseiller, qu'il connaisse parfaitement le sujet dans lequel il va donner un ordre ou une interdiction. Puis, après avoir eu la certitude de connaître parfaitement le sujet, il se doit de se doter d'une deuxième chose après la science. Cette deuxième chose, c'est la douceur. La douceur. Puis ensuite, il se doit de se doter d'une troisième chose, qui est la sagesse. Qui est la sagesse. Tu te dois donc d'acquérir la science avant de parler et de faire accompagner ta parole par la douceur et la sagesse. Quant à celui qui parle sans maîtrise et sans connaissance suffisante dans le sujet, alors qu'il sache qu'il n'a aucun droit en islam de parler sans science suffisante. Et s'il a suffisamment de science mais qu'il ne fait pas preuve de douceur et de sagesse, alors il sera comparable à un médecin qui a le remède et l'antidote à la maladie d'une personne, mais qui fait preuve de dureté envers elle au point de la faire fuir et de ne pas parvenir à la convaincre à se soigner. Ou encore, comme le parent qui connaît le bien et le mal pour son enfant, qui fait tout pour le corriger et l'éduquer de la meilleure des manières, mais au vu de sa dureté, il ne parvient pas à faire accepter à son enfant la bonne éducation. Allah Jalla wa Ala a ordonné à Moussa et Haroun, lorsqu'il les a envoyés au pire des hommes de la terre, Pharaon, il leur a ordonné de lui parler avec science et de la meilleure des manières et avec le plus de douceur et de sagesse possible. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Taha, verset 44, qui a pour sens: dites-lui donc une parole douce, peut-être va-t-il se rappeler ou craindre Allah.
peut-être va-t-il se rappeler ou craindre son Seigneur. Dites-lui une parole douce. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue et dit, ensuite il faut savoir également que celui qui conseille les autres va inévitablement devoir subir des réactions désagréables de leur part. Alors il devra se munir d'une troisième chose, ou plutôt d'une quatrième chose, qui est la patience et l'endurance. Qui est la patience et l'endurance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Luqman, verset 17, qui a pour sens, enjoint le convenable et interdit le blâmable et patiente face à ce que tu subiras, car ainsi était le comportement des prophètes et des messagers qui avaient le plus ou qui avaient mené leur mission de la meilleure des manières ou qui avaient le plus d'ambition dans leur mission. Je répète, enjoint le convenable et interdit le blâmable et patiente face à ce que tu subis, car ainsi était le comportement de ceux que j'ai missionnés et qui avaient le plus d'ambition dans leur mission. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc on voit qu'ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah donne 4 conditions à réunir en soi avant de blâmer un mal ou de recommander un bien. Tout d'abord, la connaissance suffisante. Il ne suffit pas d'avoir lu quelque chose quelque part. L'ilm. L'ilm, le ulama disait que l'ilm, هو ما تبينته وتيقنته. وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. La science, c'est ce que tu as étudié et acquis avec les bons outils et les bonnes sources, de sorte à ce que cela devienne très clair pour toi, de sorte à ce que cela devienne suffisamment clair et sûr à tes yeux. C'est ça l'ilm. Et aussi, les ulama disent que l'ilm, c'est le fait de connaître une chose ou de comprendre une chose sous sa vraie forme. De comprendre une chose correctement. Car beaucoup de gens lisent ou écoutent des choses, certes, mais ne les comprennent pas comme leur auteur l'aurait voulu. Parfois, deux mêmes personnes lisent une même fatwa et une même parole, et les deux ont compris deux choses totalement différentes. D'où l'importance de l'apprentissage de l'ilm, de la bouche de l'ulama, et auprès de l'ulama. Donc, l'ilm est d'être sûr d'avoir bien compris une chose, pas de penser que. Deuxièmement, la douceur. La douceur, et ça c'est une chose qui manque énormément, malheureusement, dans notre communauté. Troisièmement, la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est de parler de la bonne manière, La sagesse, c'est de dire ce qu'il faut, comme il le faut, et quand il le faut. Et enfin, la quatrième recommandation sur l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est la patience face aux mauvaises réactions de la personne conseillée. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله عز وجل، وأن يكون مقصوده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله. وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باختصار. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله a également dit: il est obligatoire pour quiconque veut conseiller autrui de veiller à ce que son conseil soit véritablement pour plaire à Allah, puis pour réformer la personne concernée et d'établir la preuve sur elle. Et il doit veiller à ce que son intention ne soit pas d'être considéré auprès des gens ou d'atteindre une certaine notoriété auprès des gens ou auprès de son groupe, ou encore que son but soit de rabaisser ou d'humilier celui qu'il conseille. D'ailleurs, le fondement principal de l'islam, c'est d'aimer pour la cause d'Allah et de détester pour Allah, de se faire allié pour Allah, de se faire ennemi pour Allah, de vouer le culte pour Allah, de ne rechercher l'aide que d'Allah, de n'avoir peur avec sa plus grande peur que d'Allah, de n'avoir espoir qu'en Allah, de ne donner quoi que ce soit que pour plaire à Allah, de ne refuser quoi que ce soit que pour plaire à Allah, et le tout selon la manière de faire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, c'est ce qu'Allah a ordonné. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est ce qu'Allah a interdit. Se faire donc allier des alliés du messager d'Allah, c'est en quelque sorte se faire allier avec les alliés d'Allah. Et obéir au messager d'Allah, c'est en quelque sorte obéir à Allah. Et désobéir au messager d'Allah, c'est en quelque sorte désobéir à Allah. Fin de citation de la parole sur l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que lorsque tu conseilles, lorsque tu vois ton frère ou ta sœur commettre une erreur, ou lorsque te parvient que paraît-il que ton frère ou ta sœur a commis une erreur, ne prends pas plaisir à écouter les colportations des gens et ne participe pas à la colportation des gens. Va voir ton frère, va voir ta sœur et expose-lui ce qui t'est parvenu et demande-lui explication. Et demande-lui explication. Puis ensuite conseille-le ou conseille-la si vraiment tu es capable de le faire. Et qu'est-ce que ça veut dire être capable de conseiller? Ça veut dire maîtriser le sujet, ça veut dire faire preuve de douceur, ça veut dire faire preuve de sagesse, et ça veut dire être capable de patienter si mauvaise réaction il y a. Si tu n'es pas capable de faire ces choses, il ne faut pas conseiller. Il faut missionner qui sait le faire mieux que toi. Et missionner qui sait le faire mieux que toi, ça ne veut pas dire raconter au monde entier l'erreur de ton frère ou de ta sœur,
pour, soi-disant, lui trouver un conseiller. Non, ça veut dire plutôt réfléchir et se diriger directement vers le meilleur conseiller supposé. Ce qu'on a vu là aussi, ça veut dire que avant de blâmer ton frère ou ta sœur dans une chose que tu considères être une erreur, il faut avoir l'ilm dessus. Il faut que tu fasses une recherche, une vraie recherche. Voir si le sujet n'est pas un sujet à divergence, voir quels sont les arguments, voir si son avis n'existe pas quelque part. Est-ce que c'est un fondement, c'est-à-dire sans divergence, ou est-ce qu'il y a une divergence quelque part? Est-ce qu'il a une excuse ou il n'a pas d'excuse? Est-ce qu'il a des arguments ou il n'a pas d'arguments considérés? Est-ce que la vérité, il la connaît ou pas, s'il est en erreur? Est-ce qu'elle lui a été exposée ou pas? Etc. Donc, il faut que tu saches de quoi tu parles avant de parler. Et puis ensuite, faire preuve de douceur et de sagesse. Ça aussi, c'est une chose pour laquelle beaucoup de nos frères et de nos sœurs, malheureusement, ne sont pas doués. Ne sont pas doués. Au lieu de s'asseoir avec la personne, lui dire, écoute, ya akhi, je t'aime en Allah Azza wa Jal, t'es une personne que j'ai toujours connue dans le bien. Mais aujourd'hui, il m'a parvenu telle chose, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Taïb, est-ce que tu sais que ça, c'est une erreur? À mon avis, tu ne le sais pas. Alors je voudrais t'apporter quelques informations dessus. Au lieu de directement le frapper, au lieu de directement l'afficher, ou au lieu de lui offrir un livre au passage avec un grand sourire en lui disant tiens, un cadeau. Le frère, il est content, il dit Masha'Allah, mon frère m'a offert un livre. Il le pose de sa bibliothèque. Mais ce qui se passe, c'est que ce livre parle d'une erreur qu'il a commise. Et puis un jour, il voit son nom affiché partout, et son honneur sali. Comment se fait-il qu'il m'a fait ça? Ah, ben c'était le frère. Ben subhanallah, il m'a offert un cadeau et maintenant il me fait ça. Et quand il cherche, il trouve que ce frère considère qu'il l'a conseillé par ce livre, mais qu'il n'a pas accepté le conseil. Et non. Donc vraiment, ça c'est un sujet qui n'est pas, ça c'est une règle qui n'est pas appliquée par certains de nos frères malheureusement. Et c'est une règle à réviser et à prendre en considération, Inch'Allah. القاعدة الثانية قاعدة في العبادات والعبادات مبناها على التوقيف فالله تعالى أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وقد تقدم قول بعض السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وهو كلام ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. إذن من شرط أو من شروط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. إذن هذه القاعدة ملخصها أن العبادة لا بد أن تكون مشروعة جاءت بها النصوص الشرعية من قرآن وسنة وإلا
فلا تجوز لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع إلا بما شرع. Deuxième règle. Cette deuxième règle concerne les actes d'adoration. Il faut savoir que les actes d'adoration doivent absolument être limités à ce qui a été légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala. Dit autrement, on ne peut adorer Allah avec autre que ce qu'il a demandé. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Surat Al-Imran, verset 31, qui a pour sens, dis-leur, ô Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi dans ma pratique religieuse. Et en échange, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc il ne suffit pas de prétendre aimer Allah et aimer la religion. Il faut suivre le messager qu'il t'a envoyé pour te transmettre sa religion. Allah Jalla wa Ala dit également dans Surat les Femmes, verset 13, qui a pour sens, quiconque obéit à Allah et son messager aura droit à des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Il y sera éternellement. Et voici donc la grande réussite. On tire donc de ce verset que la grande réussite est réservée à ceux qui obéissent à Allah et son messager transmetteur de la démonstration de l'application du Coran, qui est As-Sunnah. Il est également rapporté chez le Bukhari et Muslim que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a fait tawaf autour de la Kaaba, il est arrivé au niveau de la pierre noire et il l'a embrassé. Puis il l'a interpellé en disant, je sais parfaitement que tu n'es qu'une pierre. Tu n'apportes ni bien ni mal. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Aussi, je vous rappelle les paroles des salafs qu'on a vues dans les cours précédents, comme par exemple la parole d'Ibn Mas'ud. Suivez les premiers dans leur pratique et n'innovez rien, car ce qui vous a précédé parmi les pratiques vous suffit. Donc, l'une des conditions de validité de notre adoration et de notre islam, c'est d'être conforme à la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et bon nombre de versets de hadith ordonnent, bon nombre de versets de hadith dans lesquels il nous a été ordonné d'obéir à Allah, il nous a par la même occasion été ordonné d'obéir à son messager et de suivre son messager dans cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de vouloir obéir à Allah. Il ne suffit pas de vouloir plaire à Allah. Il faut lui obéir et chercher à lui plaire à travers la manière de faire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc strictement interdit à quiconque de chercher à adorer Allah avec autre chose que le contenu du Coran et de la Sunna selon l'interprétation des pieux prédécesseurs de cette communauté. Résumé de cette deuxième règle, c'est que le culte musulman est obligatoirement restreint à ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs.
On ne peut inventer. Et en ces jours de pandémie, on reçoit et on voit beaucoup de messages avec des invocations et des prières et des pratiques dites islamiques anti-épidémie, anti-maladie. Aucune mort rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Faites donc attention à cela. Allah Jalla wa Ala châtie l'humanité pour ses désobéissances. Et au lieu de se réformer et de revenir à l'origine, certains de nos frères et de nos sœurs, malheureusement, empirent la situation en commettant l'un des pires des péchés, qui est l'innovation religieuse. Et l'innovation religieuse est pire que les grands péchés. Al-bid'a, le fait de décider à la place d'Allah et de légiférer à la place d'Allah et de chercher à se mesurer à Allah dans les décisions et les prescriptions religieuses, c'est pire qu'un péché comme le fait de mentir ou de boire. Al-bid'a est pire que ces grands péchés-là. Prenez garde. القاعدة الثالثة قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. يعني لا دين إلا بعلم صحيح وعمل به. لا عقل ولا فلسفة ولا شيء. إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، يعني بأفضل العلم وأفضل العمل، وهو الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. انتهى. وقال أيضا رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعا للكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة. انتهى. Troisième règle. Il n'y a aucune possibilité pour toi de réussir dans ta religiosité et ta pratique islamique sans science correcte et mise en pratique de celle-ci. C'est-à-dire que tu ne peux être un bon et une bonne musulmane qu'en apprenant le contenu du Coran et de la Sunna avec la compréhension des premiers, numéro 1, puis de mettre cela en pratique, numéro 2. Il n'est pas possible d'être un bon musulman auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala avec uniquement sa raison personnelle et son opinion personnelle, ou sa philosophie, ou sa réflexion, ou sa pensée, ou que sais-je d'autre. Car celui qui a prescrit la religion et l'a décidé dans le moindre détail, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu ne peux pratiquer sa religion de la meilleure des manières que selon le mode d'emploi qu'il a révélé subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la sunnah. Donc,
Il n'est possible d'être un bon musulman qu'en apprenant la science religieuse de sa source, puis de la mettre en application, puis en la mettant en application. Et ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Ce qu'on doit retenir de ça, c'est je dois apprendre là où la science, je dois apprendre la science correcte et l'appliquer. Si je veux être un bon musulman, je dois apprendre la science correcte et l'appliquer. La religion de l'islam est basée là-dessus. Le savoir qui est descendu du ciel et la mise en application de celui-ci. Sans ça, tu ne peux être vertueux et agréé et accepté et aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit la vertu et la droiture, non, ou plutôt la source de la vertu et de la droiture n'est autre que la science correcte et sa mise en application. La vertu et la droiture n'a pour source que la science correcte et sa mise en application. Car Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la science et sa mise en application. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a également dit rahimahullah, les gens de la sunna et du groupe qui sont les véritables suiveurs des pieux prédécesseurs ne parlent jamais en matière de religion sans être conformes à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi le contenu du Coran et de la Sunna. Contrairement aux gens de la bid'a qui, eux, ne s'appuient pas dans leur dire sur le Coran et la Sunna et les paroles des pieux prédécesseurs. Plutôt, ils s'appuient sur leurs raisons personnelles, sur les règles de langue arabe et la philosophie. Fin de citation. On tire beaucoup de choses de cette parole. On tire tout d'abord que si tu veux être un vrai salafi, une vraie salafia, abstiens-toi de parler, sauf si tu es sûr d'être conforme à ce qui est rapporté de ton messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Car si tu parles juste pour défendre ton opinion, juste pour défendre cette opinion et cette position qui est la tienne, et non pas celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, tu vas tout faire pour la défendre, cette opinion. Tu vas chercher des textes qui vont dans ton sens, tu vas utiliser ta logique, tu vas utiliser des règles de langue arabe, tu vas utiliser des réflexions philosophiques, le tout pour défendre ta passion et ton opinion personnelle. Les gens de la sunna et du groupe, lorsqu'ils se trompent, lorsqu'on leur signale qu'ils se trompent et qu'on leur ramène une preuve du Coran et de la sunna avec compréhension des salafs, ils disent devant tout le monde astaghfirullah wa atubu ilayh. Je me suis trompé. En revanche, les gens de bid'a et des passions, eux, on peut leur apporter autant de preuves qu'on veut. Ils chercheront toujours une issue. Car leur but n'est pas de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il est triste de voir qu'aujourd'hui, certains de nos frères qui, sans réflexion et sans recherche et sans tact, blâment leurs frères, blâment certains de leurs frères pour des prétendues erreurs religieuses, scientifiques, puis qu'ensuite, lorsqu'ils découvrent que c'était eux les ignorants et que leurs frères avaient raison, ils disparaissent de la circulation et s'effacent de l'existence. Et lorsqu'ils croisent ces frères-là, ils les évitent avec un petit sourire gêné.
C'est dur pour eux de dire, mes frères, je me suis trompé. Astaghfirullah. Vous aviez raison, j'avais tort. Plutôt, ces personnes-là attendront jusqu'à commettre autre chose qui leur semblera être une erreur pour peut-être cette fois-ci gagner le grand lot et peut-être avoir raison pour enfin dire, vous avez vu, je vous l'avais dit. Mais Ahl Sunnah al Jama'a, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Ahl Sunnah al Jama'a se comporte avec ilm, avec sagesse, avec douceur, avec patience, avec le conseil de la bonne manière. Non. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans cette parole que Salafiyoun s'abstiennent de parler jusqu'à être sûrs que leur parole en religion va être conforme à ce qui nous est rapporté du prophète sallam et ses compagnons. À défaut de quoi ils se taisent. Contrairement aux gens de Bid'a qui, eux, ne s'appuient pas sur le Coran ou le Sunna lorsqu'ils parlent. Ils s'appuient sur leur opinion personnelle et leur passion. Et parfois, ils déguisent cela par des versets des hadiths qui semblent aller dans leur sens. Mais dès que tu leur sors le tafsir, dès que tu leur sors l'explication de ce hadith, et que tu leur prouves que le tafsir de ce verset n'est pas celui qu'ils prétendent, ou encore dès que tu leur sors que le hadith avancé est faible ou inventé, ou dès que tu leur sors l'explication des salafs de ce hadith qui n'est pas celle qu'ils avancent, ils prennent la fuite, ou ils avancent d'autres philosophies et d'autres réflexions qui leur semblent logiques. La réponse finale, c'est toujours « Ouais, mais non, quand même, c'est logique, réfléchis un peu. » En religion, certes, Allah nous a donné une raison et une capacité de réfléchir, mais cette raison, cette capacité de réfléchir, c'est pour comprendre le haqq, pas pour défendre une opinion personnelle, pas pour défendre l'orgueil, pas pour défendre son ego. Wallah al-musta'an. Al-qa'idatu al-rabi'a wal-akhira, dernière règle qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Plutôt, on va la laisser pour demain, Inch'Allah, car elle est très importante et elle prend du temps. On va la laisser pour demain, bi'idhnillah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous dis à demain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.